बनी गल बुला के उन्होंने मैनू अद्धा घंटा टाइम दिता और मेरी पंजाब दे विच जिहड़ी सारे नाल पहलां टिकट अनाउंस हुई ही ना जी वो तुहाडे इस छोटे वीर दी हुई सी ते खान साहब ने फिर जेल दे विचों बड़ा सख्त मैसेज कमेटी नूं भेजिआ कि यह मेरा वो सिपाही है जिहड़ा गुजरांवाले दे विच मुस्लिम लीग नूं नूं टक्कर देंदा और उन्हां नूं शिकस्त दे सकदा ते तुसीं क्यों इहनूं टिकट नहीं दित्ती फौरी इहनूं जिहड़ा टिकट दिओ। मैं बड़ा अपने कायद कप्तान इमरान खान का बड़ा मशहूर हाँ और उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने इन्हां हालात दे विच भी मेरे ते मेहरबानी की और उन्होंने पता है हकीकी सिपाही कौन है, हकीकी टाइगर कौन है जिन्हें नून लीग नूं नत्थ पानी है, जिन्हें नून लीग नूं इत्थे सुटना है। इंशाअल्लाह ताला मेरे मुकाबले दे जिहड़े नून लीग दे कैंडीडेट जे हैगे उन्होंने फड़कना भी नहीं जे मेरे नज़दीक। इंशाअल्लाह ताला फतह साडी जी अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह। और 80-20 दे मुकाबला होना जे 80-20 दा 80% वोट मेरा होना जे अल्लाह दे हुक्म नाल अल्हम्दुलिल्लाह 20% इन्हां दा होना जे। और मेरे जिहड़े मुखालफ नून लीग दे MP रहे ने नून लीग दे जिस तरह उन्होंने इलाके दे विच जगह जगह बल्कि उन्होंने वेख लो ज़्यादातर 80% उन्हां दा वोटर मनशियात फरोश है, नजायज़ फरोश है, जुआरीए ने, क्रिमिनल्स ने और कब्जा ग्रुप ने उन्हां दी सिर दे उत्ते ये समझते हैं कि असीं इलैक्शन लेकिन अवाम ने फैसला कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफ़ा वोट किसी डाकू जालम नूं नहीं देना। इंशाअल्लाह ताला इंतहाबी निशान साडा अनार है, इनू याद रखना। ये इमरान खान का निशान है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है, ये PTI का निशान है। तो मैं अपनी आवाम नूं ये गाही देना चाहना कि 8 फरवरी नूं जदों वोट पान जाओ तो अनार का निशान याद रखना है, इनू वोट दे के कामयाब करना है। तो मैं अपने इलाके की हाथी कर जिहड़ा इन्हां जालमां दे खिलाफ जुआरियां मनशियात फरोशां और नजायज़ फरोशां की सरपरस्ती करने वालियां दे खिलाफ मैं भी एक जिहाद ही करदा जे पिया। भाईजान साडा जिहड़ा इलाका सी मुजाहिदपुरा, हैदरी रोड, अरफात कलोनी, इस्लामपुरा, घोड़ेदुर रोड, नासर कलोनी, अब्दुल्ला कलोनी, अल्लाह बख्श कलोनी सर 20 सालों तो इत्थे गैस कोई नहीं। हर साल नून लीग की हुकूमत 20 साल रही है, ये 20 साल हर साल उत्थों दीयां बीबियां रोड ब्लॉक करदियां हन, जलूस कटदियां हन कि सानू गैस दिओ। नून लीग उन्हां नूं गैस नहीं सी दे सकी। अलहमदुलिल्लाह तुहाडे इस वीर ने इमरान खान दे सिपाही ने जितन ना होने के बावजूद मैं हाँ साहब का तरला लिया ही कि हाँ साहब मेहरबानी मेरे हल्के ते करनी है। वाह उन्होंने उदों गैस लई 25 करोड़ रुपया फंड दिता। याद होना तुहानूं हुरम दस्तगीर दा जिहड़ा PTI की हुकूमत दे विच उन्हां दा पंप ढाया गया ਸੀ ਜਿਹੜਾ गलत ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੈਸ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਈਪ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਉਥੋਂ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ठीक है फिर साडी हुकूमत ने उथों अटैच करके क्योंकि ये इसलिए अटैच ना होने देंदे कि इन्हां दा पंप बंद हो जाना सी। CNG नाल इन्हां दा पंप सी ना पेट्रोल पंप दे नाल CNG स्टेशन सी बिल्कुल बिल्कुल सिटी टूर दीयां बसां चलदियां हन, दूसरे मामला चलदे हन, वो फिर इन्हां दा प्रेशर घट जाना ही ओदी वजह तो ये आबादी नूं गैस ना हन मिलन देंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखण वालिओ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ कौमी इंतखाबात नेड़े ढुकते जा रहे ने त्यों त्यों साडे उम्मीदवारान मुख्तलिफ सियासी जमातां दे जिहड़े ने ते साडे राय दहिंदगान साडे वोटर्स जिहड़े ने उन्हां दा जोश जज्बा ते वलवला वधदा जा रहा है। इंतखाबात दे विच हक्के राय दही दा इस्तेमाल
ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੂਨਮਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਭਈ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ, ਆਪਣੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜਾ ਸਲੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਦਨੀ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਭਈ ਹਲਕਾ PP 61 ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ DSP ਸਨ ਤਾਹਿਰ ਮਜੀਦ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਲਨਸਾਰ, ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਕਾ PP 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਨਾਬ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਏ। ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੰਤਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਜ਼ਾਇਮ ਤੇ ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਵਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम जी बाट साहब। वालेकुम सलाम। बाट साहब ये दसो सब तो पहले कि साडे शहर दे अवाम जेड़े ने वो तुहाडियां PTI दे विच जेड़ियां खिदमात ने सारे दोस्त आगाह ने, तुहाडी अपनी एक तबीयत, तुहाडा किरदार ऐसा है कि तुसी हर दिल अजीज हो, मिलनसार हो, हर एक नूं हसदे मत्थे मिलदे हो, ते पब्लिक ते बड़ी देर दी गुमान कर रही सी कि तुसी इस हलके दे विच PTI ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ 100-200-400 ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸੌਂ ਗਏ ਸੌ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਾਹੁਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਘੁਲਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਵਾਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀਏ ਮਿਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2023 ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਰਲ, ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਟ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਬਾਹਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ 2-3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨਾ ਵੋਟਰ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਜੈਮ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਵਰਕਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੀਪਲਸ ਕਲੋਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲ, ਮੈਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਟਾਈਗਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਤਹ ਸਾਡੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ 80-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਜੇ, 80-20 ਦਾ 80% ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। 20% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਪੋਲ ਚੱਲ ਵੀ ਪਏ ਜੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਜੇ ਭਾਣ ਪੋਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜੇ ਖੁਦ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ 84-85% ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ 14% 16% ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਐਮਪੀਐਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 2-3-4 ਦਫਾ ਝੂਟਾ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਪੀਂਗ ਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਉਹ ਐਮਪੀਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਪਾੜੇ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਹਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬੜਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਨਾਰ ਜੰਤੀ ਫਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਅਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਸ਼ਿਫਾ। ਔਰ ਇਹ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਤਾਂ 100 ਬਿਮਾਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਪਾਈ ਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ MP ਰਹੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 80% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ, ਜੁਆਰੀਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਅਨਾਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ, ਜੂਏ, ਕਬਜ਼ੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕ ਫਲ ਏ, ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਫਲ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਤਹਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਅਨਾਰ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ PTI ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੀਕਰ ਜੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਾਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੁਆਰੀਆਂ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਹਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸੁਨਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਿਓ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਿਓ ਜੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਓ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ ਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਨਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਹ ਜੰਤੀ ਫਲ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਿਓ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਗਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ PTI ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇੰਤਹਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ PP 61 ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸਲਮ ਬੱਟ, ਕਨਫਰਮ ਔਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਹਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਨਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਵਾਏ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਮੁਜਾਹਦਪੁਰਾ, ਹੈਦਰੀ ਰੋਡ, ਰਫਾਤ ਕਲੋਨੀ, ਇਸਲਾਮਪੁਰਾ, ਘੋੜੇਦੁਰ ਰੋਡ, ਨਾਸਰ ਕਲੋਨੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਲੋਨੀ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ, ਸਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 20 ਸਾਲ ਰਹੀ ਏ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦਿਓ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੈਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗੈਸ ਲਈ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਪੰਪ ਢੱਠਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੈਸ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਈਪ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਉਥੋਂ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਥੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਟੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਐਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਿਟੀ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟੋਚ ਲਵਾਇਆ, ਪੈਪ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸ਼ਰਲਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ 18 ਇੰਚ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਾਈ, ਪੂਰਾ ਕੱਚਾ ਇਮਨਾਬਾਦ ਰੋਡ, ਪਿਪਲ ਕਲੋਨੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੇ ਘੋੜੇਦੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੈਂ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਚਮਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਵਾਹ। 3-4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਜੇ, ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਲ ਕੇ ਨੀਅਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਂਝ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਏਕੜ ਬਲਾਤੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਰੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਏਕੜ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਕੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 18-20 ਕਿੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਫੀਆ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ 6 ਏਕੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ। ਵਾਹ। ਠੀਕ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਬੀਨਾ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 18-20 ਕਿੱਲੇ ਜੇ ਮੱਕੀ ਰੋਡ ਦੇ ਖਿਆਲੀ ਵੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਬੀਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਫਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ।
ਵਾਹ। ਔਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਵਾ ਨਾ ਹਨ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇੰਜ VIP ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਿ ਵੋਟ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਮ ਬੜੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, PTI ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵਾਮ ਅਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਅਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਦਾ ਅਨਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਨਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਭਰਨ, ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੱਟਣ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ ਹੈ 2024, ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਨਸਾ ਸ਼ਹੂਦ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਲੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਚੂੰਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਤਕੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨਸ਼ੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਦੋ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣਾ। ਇਹ ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਗੋਸ਼ਤ, ਸਬਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰਾਸਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਰੋਗੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਾਰਡ। ਇਹ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹਲਕਾ PP 61, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਨਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਰਿਫੇ ਖੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਇੱਕ ਖੁੱਡੋਂ 2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਧੋਖਾ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੌਮੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੌਮਨ ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਡੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾਲੀ ਔਕਾਤ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ,
ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਵਾਂਗੂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਕਿਨਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਹਾਏ ਚੱਲ